بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المدارس اسکول میں خوش آمدید۔ آج 24 مئی 2021 بروز سوموار ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں سب بچے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اردو کی کلاس میں ورک شیٹ صفحہ نمبر 12 اور بک کا صفحہ نمبر 26 اور 27 کریں گے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بک کا صفحہ نمبر 26۔ ہم نے کیا کرنا ہے آج؟ تذکیر و تانیث، دیے گئے مذکر مؤنث پڑھیں اور یاد کریں۔ یہ سارے مذکر مؤنث آپ نے یاد کرنے ہیں، اور جو جتنے آپ کی ورک شیٹ میں دیے گئے ہیں وہ آپ نے وہاں پہ لکھنے بھی ہوں گے۔ بچوں، مذکر لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے میل کے لیے، ٹھیک ہے؟ مذکر مطلب جیسے آدمی کے لیے، اور مؤنث یوز کیا جاتا ہے فیمیل کے لیے، عورت کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ باپ، ماں۔ باپ کیا ہے؟ مذکر۔ ماں کیا ہے؟ مؤنث۔ اسی طرح سے ابا، اماں۔ چچا، چچی۔ چچا مذکر ہے اور چچی کیا ہے؟ مؤنث۔ ماموں، ممانی۔ تایا، تائی۔ بھائی، بھابھی۔ بہنوئی، بہن۔ میاں، بیوی۔ دلہا، دلہن۔ بیٹا۔ بیٹا کیا ہے؟ مذکر۔ بیٹی کیا ہے؟ مؤنث۔ نانا، نانی۔ دادا، دادی۔ پھپھا، پھپھی۔ خالو، خالہ۔ بھانجا، بھانجی۔ بھتیجا، بھتیجی۔ پوتا، پوتی۔ نواسا، نواسی۔ دوست، سہیلی۔ دوست، اب جیسے آپ سب بچے بوائز اپنے فرینڈز کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ دوست۔ اور جو گرلز ہیں بچیاں وہ کیا استعمال کرتی ہیں؟ سہیلی، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ مؤنث، اور بوائز کیا ہوتے ہیں؟ مذکر۔ راجا، رانی۔ بادشاہ، ملکہ۔ استاد، استانی۔ ننھا، ننھی۔ بچہ، بچی۔ ہمسایہ، ہمسائی۔ بوڑھا، بڑھیا۔ شہزادہ، شہزادی۔ اب آپ نے بوڑھا کا بوڑھی نہیں لکھ دینا، ٹھیک ہے؟ بوڑھا کا کیا ہے؟ بڑھیا۔ کچھ مؤنث الفاظ کے آخر میں نون لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ مذکر ہے درزی، تو مؤنث کیا ہوگی؟ درزن۔ مالی، مالن۔ حلوائی، حلوائن۔ مولوی، مولوائن۔ نائی، نائن۔ حاجی، حاجن۔ چوہدری، چوہدرائن۔ بھکاری، بھکارن۔ دھوبی، دھوبن۔ بھنگی، بھنگن۔ پڑوسی، پڑوسن۔ کسائی، کسائن۔ بڑھئی، بڑھائن۔ تیلی، تیلن۔ موچی، موچن، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے جو الفاظ تھے یہ زیادہ تر ہیں کام کرنے والوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ مؤنث مطلب آپ جیسے جو مذکر آپ کے پاس دیا گیا ہوگا تو آگے آپ نون لگا کے کیا اس کا مؤنث بنا دیں گے۔ کچھ مؤنث الفاظ کے آخر میں واو لگایا جاتا ہے، ہے لگایا جاتا ہے۔ کچھ مؤنث الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اینڈ پہ کیا لگایا جاتا ہے؟ ہاں۔ مذکر کیا ہے؟ والد۔ مؤنث کیا ہے؟ والدہ۔ شاعر، شاعرہ۔ مریض، مریضہ۔ اب ان سب کے اینڈ پہ کیا لگایا جا رہا ہے؟ ہاں۔ خادم، خادمہ۔ ملازم، ملازمہ۔ عزیز، عزیزہ۔ معلم، معلمہ۔ محترم، محترمہ۔ سلطان، سلطانہ۔ حیوانات کی تذکیر و تانیث۔ اب حیوانات کے ہم دیکھتے ہیں۔ حیوانات کس چیز کو کہتے ہیں؟ حیوان اینیملز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہیں ان کے مؤنث کس طرح سے ہوتے ہیں؟ مرغا، مرغی۔ گھوڑا، گھوڑی۔ بلا، بلی۔ کبوتر، کبوتری۔ مور، مورنی۔ بھینسا، بھینس۔ بطخہ، بطخ۔ چیونٹا، چیونٹی۔
बकरा बकरी, मकड़ा मकड़ी, मेंढक मेंढकी, ऊंट ऊंटनी, बैल गाय, कुत्ता कुतिया, शेर शेरनी, हाथी हथनी, गधा गधी, गीदड़ गीदड़ी, रीछ रीछनी, चिड़ा चिड़िया, हिरन हिरनी। बाज़ जानवरों के नाम हमेशा बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। बच्चों, अब कुछ इस तरह के जानवर हैं जिनके लिए हम मुअन्नस बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल करते ही नहीं हैं। जैसा कि तोता हम लोग मोस्टली तोता मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी तोती भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से बुलबुल का मुज़क्कर नहीं है, हम बुलबुल को बुलबुल ही कहते हैं, चाहे वो बुलबुल फ़ीमेल हो या मेल हो। इसी तरह से भेड़िया का भी क्या हम मुअन्नस इस्तेमाल नहीं करते। कौवा का भी हम कभी कहते हैं कि कोई कव्वी, नहीं ना कहते, तो कौवा क्या है, मुज़क्कर। इसी तरह से मच्छर की भी कोई मुअन्नस नहीं होती। मच्छर मेल और फीमेल दोनों के लिए हम क्या करते हैं, मच्छर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से उल्लू, गिद्ध, हुदहुद, खरगोश, कीड़ा वगैरह, झींगर वगैरह। बाज़ जानवरों के नाम हमेशा बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। अब कुछ जानवर इस तरह के हैं जिनके हम सिर्फ मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब ये वो वाले जानवर थे जिनके हम हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब वो मेल हो या फीमेल हम मेल वाला ही नाम लेते थे, मुज़क्कर ही लेते थे। अब यहाँ पर क्या है कि बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, इसका हम कभी भी मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि लोमड़ी, मछली, कभी हम कहते हैं मछला, नहीं ना कहते, मछली ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कमरी, चील, कोयल, कुमरी, बच्चों इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, कुमरी। चील, कोयल, फाख्ता, मैना, मक्खी, जूं, छिपकली। तो ये सारे क्या हैं, मुअन्नस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे मक्खा नहीं होता, सारी मक्खियाँ ही होती हैं, हम मक्खी बोलते हैं मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। छिपकली भी हम इसी तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम करते हैं वर्कशीट का सफ़ा नंबर 12। तो दिन क्या है, आज सोमवार, और तारीख़ क्या है, 24 मई 2021। तो हम कर रहे हैं, उन्वान है तज़कीर व तानीस। बच्चों यहाँ पर कुछ अल्फाज मुज़क्कर में दिए गए हैं, उनके आपने मुअन्नस लिखने हैं, और कुछ के मुअन्नस दिए गए हैं, आपने उनके मुज़क्कर लिखने हैं। अब जैसा कि यहाँ पे दिया गया है भाई, आप क्या लिखेंगे, भाभी। बादशाह, मलका, बादशाह की मुअन्नस क्या थी, मलका। अब यहाँ पर दिया गया मुअन्नस हमसाई, अब आपने इसकी मुज़क्कर लिखनी है, हमसाया। हलवायन, हलवाई। अब यहाँ पर दिया गया है भिकारी, तो क्या थी भिकारी की मुअन्नस, भिकारन। चौधरी, चौधरायन। कसाई की क्या थी मुअन्नस, कसायन। हाथी की मुअन्नस थी हथनी। तितली, अब बच्चों तितली एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि हमेशा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में एक जैसा इस्तेमाल किया जाता है, तो तितली का मुअन्नस क्या होगा, तितली ही होगा। मोची, मोचन। इसी तरह से सुल्तान दिया गया है, मुज़क्कर आपने इसकी मुअन्नस लिखनी है, तो क्या होगी, सुल्ताना। मुअल्लम की मुअन्नस क्या है, मुअल्लमा। बतख मुअन्नस है, तो इसका मुज़क्कर क्या था, बतखा। ऊंट की मुअन्नस क्या थी, ऊंटनी। रीछ की क्या थी, रीछनी। सवाल नंबर 1 है, 5 ऐसे अल्फाज तहरीर करें जिनके मुअन्नस नहीं होते। अभी हमने पढ़ा कि कुछ इस तरह के अल्फाज हैं जिनके सिर्फ हम मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, ये वाले अल्फाज, ठीक है। तो इनकी हम क्या करेंगे, मुअन्नस नहीं होती, तो हम यहाँ पर ये वाले अल्फाज लिखेंगे, जैसा कि उल्लू, भेड़िया, खरगोश, मच्छर, कौवा। सवाल नंबर 2 है, 5 ऐसे मुअन्नस अल्फाज तहरीर करें जिनके मुज़क्कर नहीं होते। अब इनके क्या होते हैं, मुज़क्कर नहीं होते, ये सिर्फ मुअन्नस में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि फाख्ता, जूं का बच्चों होता है नून गुन्ना, जीम व जो, नून गुन्ना, जूं। मक्खी, कोयल, मछली। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया होगा, आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे,
اور یہ والا جو صفحہ نمبر 12 ہے یہ آپ نے حل کرنا ہے ورک شیٹ کا، اور حل کر کے اس کی تصاویر بنا کے جی سوٹ پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔